सत श्री अकाल जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। मैं और डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद एक बार फिर एक नवी विचार चर्चा के नाल अपना डॉक्टर आप बनो लड़ीवार नंबर 53 लैके तुहाडे रूबरू होए हाँ। ते अज दी जिहड़ी इस विचार चर्चा दे विच असी नर्वस सिस्टम दी बीमारियां नूं अगे वधाउंदे होए ऑटिज़म जिहड़ा मैंटली रिटायर्ड जिहड़े मंदबुद्धि ते लर्निंग डिसऑर्डर ये दो तीन जिहड़े विषय ने जिन्हां दे विच समस्यावां आ रहीआं ने, कुछ बच्चों नूं भी, कुछ बजुर्गों नूं भी, कुछ जिहड़े जवानां नूं भी। ये क्यों होंदियां ने, की कारण हुंदे ने, की लक्षण हुंदे ने इहदे ते ये असी किद्दां ठीक कर रहे हैं ते असी इस नूं अपना डॉक्टर आप बनो दे विच ये विशा क्यों लैके आए हैं। आप डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद तो जाणदे हां। डॉक्टर साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों। डॉक्टर साहब ये तीन बीमारियां गणाइयां ने, ये तीनों नर्वस सिस्टम दियां बीमारियां ने, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होया हुंदा इहदे नाल। ते ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिहड़ी कि काफ़ी ज़्यादा होने लग पई है। मतलब पहला अज तो कुछ समा पहला जिहड़ी सी मतलब 10 साल 15 साल पहला आपां ज़्यादा नहीं सुनिया करते सी, लेकिन हुण ये ऑटिज़म ते जिहड़ा लर्निंग डिसऑर्डर ये दो चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां ज़्यादा सुनिया जा रही ने। इहदे नाल नाल जिहड़े मंदबुद्धि जिहड़े ने वो स्पैशल बच्चे जिहड़े हुंदे ने उन्हां दा विच भी हैगा। ये क्यों, ये की कारण हो गए जिहड़े कि ये चीज़, क्योंकि मंदबुद्धि दा चलो आपां बहुत पहलां भी देखते आ रहे हैं, उहदे पिछे दे कारण भी तुसीं दस्सिओ, लेकिन आ दो जिहड़ियां बीमारियां ने कुछ ज़्यादा वध गईयां। जी कुलवंत जी, एक ग्रुप है बीमारियों का जिहड़ा बच्चों नूं अफैक्ट करदा, जिन्हों आपां कहने डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी है कि इन्हूं नर्वस सिस्टम दे कहा जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम च एक्सप्रैशन है, यानी कि बाहरी रूप नर्वस सिस्टम दे। लेकिन एक्चुअली हुण हौली हौली जिवें गहराई च ला के लोगों ने समझना शुरू किया तो पता लग्या कि ये होल बॉडी दी बीमारियां ने। वैसे तो आपां जदों पहलां भी गल करते हैं कि सारियां बॉडी जिहड़ियां सारियां बीमारियां हुंदियां ने, वैसे होल बॉडी दी बीमारियां हुंदियां ने, पूरा शरीर ही उह बीमार हुंदा। ठीक है, उहदा कोई एक अंग सामने दिख रहा हुंदा, पर उहदे पिछे अगर आपां देखीए तो किते ना किते बाकी अंगां दा भी किते ना किते जिहड़े उन्हां दे काम कार च फर्क पैंदा कोई, तो उहदा भी रोल बनदा। तो उहदे अंदर आउंदी है तुहाडी ऑटिज़म। बड़ा तारे ज़मीं पर फिल्म बनी थी, तारे ज़मीं पर, बहुत वंडरफुल फिल्म बनाई सी आमिर खान ने, और बहुत चली भी बहुत सीगी, और बहुत उन्हें गहराई च समझ के उन्होंने बनाई सीगी जिहड़ी है वो बच्चे बारे, बच्चे की कहानी एक। तो वो बहुत ब्यूटीफुली उन्हें सारी गल लिता सीगा कि किवें वो पेरेंट जिहड़े ने बच्चे नूं झिड़कदे हैं, उन्होंने डफर कहंदे हैं, नलायक कहंदे हैं, गधा कहंदे हैं, तो किदां किदां की कहंदे हैं। तो पर एक्चुअली ये गल उन्होंने समझ नहीं आउंदी। वो जिहड़ा बाप हुंदा वो बेचारा बाद च रोंदा फिर बहुत भी मैं इहनूं किवें एक्यूज़ करदा रहा, तो विचों गल की निकली। तो गल ये हुंदी है कि अंदर कोई नुक्स हुंदा, तो अंदर नुक्स करके बच्चा जिहड़ा वो प्रॉपरली जिहड़ा कम्यूनीकेट नहीं कर पाता, ना परसीव कर पाता, ना परसैप्शन उसकी कई ठीक होंगी है, ना उसकी कम्यूनीकेशन ठीक होंगी है, ना उसकी स्पीच ठीक होंगी है। एक लैवल पर जाके ईवन आई कॉन्टैक्ट जिहड़ा आपां जदों गल करदे हां तां जिवें कहंदे अख च अख पा के गल करना, आई कॉन्टैक्ट, कि जदों आपां गल करदे हां तां साडीआं अखां जिहड़ियां ने वो भी नाल बोलदियां ने। तो ये बच्चे जिहड़े हुंदे ने वो तुहाडे नाल अख मिलाउणगे ही नहीं, पहली गल तो कम्यूनीकेट ही नहीं करते। तुहानूं अपना तुसीं बैठे हो कोले, वो बैठे हो, तुहानूं ऐ करनगे, ऐ बिहेव करनगे जिवें तुसीं वो है, तो वो कल्ला ही बैठा, वो दुनिया नाल अपनी दुनिया च है, अपनी दुनिया च है, वक्री दुनिया च है। वो सब कुछ कर रहा है, वो टैलीफोन नाल खेडी भी जा रहा है, वो डॉल नाल भी खेडी जा रहा है, खिलौने नाल भी खेडी जा रहा है, पर तुहाडे बारे बादड़ नहीं है उस तुहाडी होंद माइनस उत्थों। हाँ, तो वो अपने आप च मस्त है, अपनी दुनिया च मस्त है। वो तुसीं उहनूं बुलाओगे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, पहले तो जो रिस्पॉन्ड करेगा भी तो तुहाडे अख नहीं मिलाएगा, माड़ा मोटा हूँ हाँ जो कर भी देगा वो, तो वो तुहाडे अख नहीं मिलाएगा, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। स्पीच बहुत डिलेड होंदी है, स्पीच होंदी नहीं ਜਾਂ डिलेड होंदी है, स्पीच ਦੀਆਂ बड़ियां प्रॉब्लम ने। तो इन्हां बच्चों के अंदर पेट ਦੀਆਂ बहुत प्रॉब्लम होंदियां ने, इम्यूनिटी ਦੀਆਂ बहुत प्रॉब्लम होंदियां ने, सो एसोसीएटेड प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो नाल दिखदियां ने कि इम्यूनिटी बहुत लो होंदी है, बच्चों की बार बार बीमार होंदे हैं। एक इन्हां दे बच्चों की पेट बहुत खराब होंदा, ਜਾਂ कॉन्स्टिपेशन होएगी ਜਾਂ डायरिया होएगा, भुख जी बहुत डिस्टॉर्टेड होएगी, खाना पीना बहुत ही परवर्टेड होएगा कि कोई तरह की चीज़ें मंगी जाएंगे खाने।
ਸੋ ਇਹ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ। ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲ? ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਮਸਲ 'ਚ। ਕਾਰਨ ਬਸ ਉਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਪਾਈਨ ਜੀ ਟੇਢੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਾਈਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋੜਪਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਜਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੈਕਟਰਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਤੰਗ, ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਤੀਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ, ਚੌਥੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MD ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ MD, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 300 ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ, 10 ਟਾਈਮਸ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ 20-30 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਮਾਈਲਡ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ADHD ਦੂਸਰੀ ਮਾਈਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੀ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਿਸਿਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਿਸਿਟ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 4 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਊੜਦਮ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਤੀ, ਇੱਧਰ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ADHD ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ADHD 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਿੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਖੇਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਾਜ਼ ਆ।
ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ ਜਾਂ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਲ ਦਾ, 13 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਥਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਰਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋਰਮਲੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨੋਰਮ ਘਟਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 12 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਟਦਾ 8-9 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਭ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਤਲੁਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲਦਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਛਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬੇਹੱਦ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬਸ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਹਾਓ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਫੈਕਟ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਭ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ 11 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿ ਉਹ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
कि बंदे 80% बंदे 12 नहीं क्रॉस कर रहे, 80%, सिर्फ 20% 14 ते पहुँचते हैं, नहीं तो सब 14 तो थले हैं, 12 ते ने। 2 ग्राम हीमोग्लोबिन पूरे दे पूरे पॉपूलेशन का घट गया है। मेल का इदा ही 2 ग्राम फीमेल का घट गया, जी फीमेल 10-11 ते सीगियां अज 8-9 ते ने। फिर मैसिवली बीमारियां फैल रही ने, काला पीलिया फैल रहा, सी फैल रहा, बी फैल रहा, HIV फैल रहा। वो क्यों फैल रहा? क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो हो रही है, ये भी बहुत मैसिव फिनोमेना। सेम आ हो रहा थोड़े जे थोड़े स्पर्म काउंट घट रहे हैं, PCOD हो रहा है, ये सारे मैसिव फिनोमेना ने। मैसिव फिनोमेना का मतलब की है कि कोई मैसिव कारण है। तो जो मंदबुद्धि बच्चों वाला वरतारा ये भी बड़ा मैसिव है। ऑटिज़म, ADHD, मैंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि बच्चे आम भाषा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अजकल मंदबुद्धि कहना वो कहते जिदा कास्ट बेस्ड आप कुछ नहीं कह सकते, जी कि सोशली स्टिगमा बन जाए, तो इदा ही स्टिगमा है मंदबुद्धि कहना किसी को। आप किसी कहते तू तो मंदबुद्धि है, वो कहते नहीं, गलत गल है, एक मंदबुद्धि नहीं है, बच्चे स्पैशल ने, स्पैशली डील करो इन्हों। सो उन्होंने कहते स्पैशल चिल्ड्रन। साढ़ा फरीदकोट का जो सेंटर है, उन्होंने नाम ही असीं रखा बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पैशल चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बच्चों का सेंटर नहीं है वो। तो इस करके एक सोशल स्टिगमा जो एक्चुअली देखा जाए तो मंदबुद्धि ने, तो लेकिन सोशल स्टिगमा तो बचने वास्ते असीं इन्हूं स्पैशल चिल्ड्रन कहने हैं। तो ये किते ना किते जिहड़ा वरतारा है बहुत ज़्यादा भयंकर रूप लै रहा। और कारण जिहड़े हैगे उहदे, एक तो कारण हैगे ही ने जिहड़े आपां गल कीती है कि हवा मैं उस तो पहले मैं एक सवाल करांगा तुहानूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुसीं भी मेरे नाल इस चीज़ तो एग्री होवोगे कि अजकल जिहड़ा मतलब जिहड़ी फर्टिलिटी हो रही है, चाहे मेल हो रही है चाहे फीमेल हो रही है, तो चाहे उन्होंने दे जिहड़े स्पर्म काउंट घट रहे हैं, चाहे अंडे घट रहे हैं, चाहे उन्हों की जिहड़ी क्वालिटी ऑफ जिहड़ी एग्स क्वालिटी ऑफ जिहड़े स्पर्म जिहड़े ने वो घट रहे हैं, कि ये भी एक वड्डा कारण बन रहा है जिहड़ा अगे मंदबुद्धि बच्चे, स्पैशल चाइल्ड या ऑटिज़म या ये बच्चे इस तरह की बीमारियां लैके पैदा हो रहे हैं? बहुत सोहना सवाल है तुहाडा। एक स्पैक्ट्रम है, इन्हूं आपां स्पैक्ट्रम कहने आ। एक स्पैक्ट्रम है कि जदों साडा आधार ही कमज़ोर पै गया। आधार कमज़ोर किहने कीता? प्रदूषित हवा ने कीता, प्रदूषित पानी ने कीता, प्रदूषित मिट्टी ने कीता। साडी धरती दे चों जिहड़े फूड पैदा होंदे हैं वो अंदर खुराकी तत्त घट गए, क्योंकि असीं खेती का मॉडल कैमिकल बेस्ड कर लिया। ਉਹਦਾ ਬਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਨਕਲੀ ਉਹ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪਾਏ, फिर स्टोर करन लगे ਉਹਦੇ अंदर सैल्फॉस पाई, फिर ਉਹਦੇ आटा बनाया तो ब्रेडा बनाई, ਉਹਦੇ कुछ होर पाया, फिर फास्ट फूड बनाया तो कुछ होर पाया, कर करके जो साढ़े पेट च गया तो वो नेचुरल रह गया, इंडस्ट्रियल हो गया। मतलब एक मन सकते हैं भी कि धरती के उत्ते एक इंसान ही है या प्राणी है कि जो खाण तो पहला जहर पा के खांदा, जहर ही नहीं पा के खांदा, वो इन्ना इनसेंसिटिव हो गया है कि उन्होंने ये समझ ही नहीं आ रही। मतलब तुसीं देखो भी किड्डी कोई जदों असीं अपनी खेती जहर पाने आ तो जो की सोच के पाने, सानू पता है भी साडा खाना पैदा होना इत्थे, तुसीं ये सोच के जहर पा रहे हो भी 4 पैसे 4 नोट ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन जिहड़े बंदे खाणगे उन्हों दा की हाल होएगा, तो वो नोट अल्टीमेटली जाणगे कित्थे? ये कोई सेंसिटिविटी नहीं है। मतलब बहुत एक पद्धर इन्ना गरक गया साडा कि सानू इन्नी सिंपल जी गल नहीं समझ आ रही भी असीं जिस खाने नूं खाना है वो जहर पा रहे हैं, या जिस पानी नूं पीना है असीं लुधियाने दे विच बैठे तुसीं ये कह के वो जहर पाई जा रहे हो भी असीं जी इंडस्ट्री नूं किवें बंद कर दईए। इंडस्ट्री काहदी है? फैशनदार कपड़ियां दी। लुधियाने दी इंडस्ट्री काहदी है? फैशनदार जुत्तियां दी। होर काहदी इंडस्ट्री है जी? चंगे शो ऑफ करने वाले भांडियां दी, क्रोम प्लेटिंग करनी है, इलैक्ट्रो प्लेटिंग करनी है, ਜਾਂ फैशनदार कपड़े पाने की। सो फैशन सारा कुछ फैशनदार ही है ना, फैशन आधारित है। इंडस्ट्री कड़ी ला रखी है शराब पैदा करो दी,
ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਸਕੰਜਵੀ ਪੀਓ। ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੁਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਖਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੀਚੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਈ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਸਰਦਈ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਹਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੀ ਆ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਭੋਜਨ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬੇਸਡ ਨਸ਼ੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਸੌਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਰਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਭਿਮਨਿਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਕਿਤੇ ਸਪਰਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟੀਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਟਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਨਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਪਊਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਪਰਮ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਲ ਲੜਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਏ ਵਾਇਲੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮੇਲ ਮੀਟ ਕਰੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕੈਲਸ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ
ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਂਢ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟਸਲ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਬਾਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਬਾਰਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਬੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਭ ਠਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਸਤਮਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੱਚਾ ਛਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਛਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਪਿੱਕੂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੂ ਪਿੱਕੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ICU ਅਡਲਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ICU ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ P ਲਾਤਾ, ICU ਪਿੱਕੂ। ਸੋ ICU ਸੀਗਾ, ICU ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ P ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ICU, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ICU ਮਤਲਬ ਪਿੱਕੂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨਵਾਂ ਜਮਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ICU ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ N ਲਾਤਾ, ਨੀਓਨੇਟਲ ICU ਨਿੱਕੂ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੂ ਪਿੱਕੂ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਨਿੱਕੂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਨਿੱਕੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਨਿੱਕੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਰਮਲ ਪੇਟ ਫਾੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਰਜਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ MBBS 'ਚ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 90% ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10% ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਸ 10% ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਸਜੇਰੀਅਨ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, 90% ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 15-20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 80% ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਸਜੇਰੀਅਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਸੁੰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫਾੜੋ ਅਤੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ 5-7 ਦਿਨ 'ਚ ਆਪੇ ਟਾਂਕੇ ਟੂੰਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਲ ਪਾਉਣਾ ਫੜ ਲਿਆ।